فیصل آباد کی مشکلات کم نہ ہو سکی، ایک جانب فنڈز کا ایشو تو دوسری جانب FWMC کا کیچڑ اٹھانے سے انکار، کچرا اٹھانے کے لیے 1 کروڑ مانگ لیے، واسا اپنی صفائی کا خود ذمہ دار ہے، کیچڑ اٹھوانا ہے تو ادائیگی کرنا ہوگی، کیچڑ نہ اٹھانے سے شہریوں کا سانس لینا دوبھر، کہتے ہیں کیچڑ سے ماحول تعفن زدہ ہے، خشک ہو کر فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ واسا فیصل آباد شہر کی صفائی میں ناکام، گلی محلوں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے، گٹر ابلنے سے جمع پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا، کہتے ہیں واسا ملازمین کچرا نکالنے کے بعد ایسے ہی پھینک جاتے ہیں، انتظامیہ نوٹس لے کر کچرا صاف کروائے۔ سٹی 41 کی خبر پر میونسپل کارپوریشن جھنگ کا ایکشن، دھجی روڈ پر گندگی کے ڈھیر ہٹا دیے گئے، تھانہ صدر کے اطلاف عرصہ دراز سے گندگی کے ڈھیر لگے تھے، تعفن کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال تھا، CO کارپوریشن جرار حیدر کہتے ہیں شہری گندگی کوڑا دان میں پھینکیں، کم وسائل کے باوجود عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ نہ قاتل کا پتہ نہ ہی مقتول کی شناخت، فیصل آباد میں لاشیں ملنے کا سلسلہ تھم نہ سکا، ملت ٹاؤن سے بوری بند لاش ملی، رات کے اندھیرے میں پھینکی گئی لاش کی شناخت نہ ہو سکی، 2 ہفتوں کے دوران ملنے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی، 4 خواتین بھی شامل، پولیس کسی کا بھی سراغ نہ لگا سکی۔ فیصل آباد شہر سے ملنے والی لاشوں کا معاملہ، پولیس 2 ہفتوں سے ملنے والی 11 لاشوں کا سراغ نہ لگا سکی، پولیس کا کہنا ہے کہ لاشیں پرانی ہیں، سراغ لگانے اور ورثہ تک پہنچانے میں وقت لگے گا، SSP آپریشن سید علی رضا کا کہنا ہے بہت جلد حتمی نتائج تک پہنچ جائیں گے۔ پنجاب میڈیکل کالج میں ڈیڈ ہاؤس کے 4 میں سے 2 یونٹ خراب، انتظامیہ خراب یونٹ ٹھیک نہ کروا سکی، 2 یونٹ نامعلوم لاشوں سے بھر چکے ہیں، گنجائش نہ ہونے کے باعث انتظامیہ نے پولیس کو لاشیں لانے سے منع کر دیا، نامعلوم لاشیں کہاں جا رہی ہیں، سوالیہ نشان اٹھ گیا۔ الائٹ اور DH کے اسپتال میں کتے کے کاٹے کی ویکسین نایاب، آوارہ کتوں کا شکار افراد ویکسین کے لیے خوار ہونے پر مجبور، کہتے ہیں ڈاکٹر نجی سٹورز کی ویکسین لکھ کر دیتے ہیں، ویکسین خریدنے کے پیسے نہیں، حکومت فراہمی یقینی بنائے۔ DD ہیلتھ ڈاکٹر عطا المنم کی روشن والا بائی پاس پر کارروائی، سیل توڑ کر دوبارہ میٹرنٹی ہوم چلانے والا اسپتال سیل، اسپتال کے خلاف مقدمہ کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست، کہتے ہیں میٹرنٹی ہوم میں کسی شخص کے پاس ڈگری نہیں تھی۔ محکمہ بیت المال کی انوکھی منطق، عبداللہ پور میں خصوصی افراد کا ادارہ 30ویں منزل پر قائم، بلڈنگ میں لفٹ موجود نہ ہی کوئی خاطر خواہ انتظامات، بیت المال کی یقین دہانی کے باوجود ادارہ گراؤنڈ فلور پر شفٹ نہ کیا جا سکا۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ضلع انتظامیہ سو رہی ہے تو آپ کیوں خاموش ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ اس سے قبل بہت دفعہ بول چکے، اپنے احتجاج ریکارڈ کروا چکے، یہاں پر دھرنے بھی دے چکے، لیکن کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ احتجاج کو خاموش انداز سے پرامن طریقے سے کر کے دیکھ لیا جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ضلع انتظامیہ کو ابھی ہوش آ جائے، شاید ابھی کہیں پر ان کی سنوائی ہو جائے۔ نعرے بازی بہت ہوئی، اب ہوگا خاموش احتجاج، امین پور بنگلہ روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کے خلاف شہریوں کا انوکھا احتجاج، دیہاتیوں کا DC آفس کے باہر ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر خاموش احتجاج، خاموش احتجاج کی تحریر والے فیس ماسک پہن رکھے تھے۔ جمرہ پولیس کا شہری کو حبس بے جا میں رکھنے کا معاملہ، چک 115 کے رہائشیوں کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج، چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، مظاہرین کے گزرنے والے شہریوں سے تو تکرار، RPO اور CPO معاملے کا نوٹس لے کر انصاف فراہم کریں، مظاہرین کا مطالبہ۔ پنجاب میں گیس بحران شدت اختیار کرنے لگا، پنجاب بھر کے CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی معطل، سوئی ناردرن حکام کے مطابق اتوار کے روز CNG اسٹیشنز کو دوبارہ گیس فراہم ہوگی۔ ٹوبہ کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹا نایاب، شہری چینی اور آٹا مہنگے داموں خریدنے پر مجبور، کہتے ہیں انتظامیہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہے، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کاغذی کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، منافع خوروں کو کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں، DC ایکشن لے کر ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔
चिन्यूट में चीनी की उड़ान महंगाई का तूफान ले आई। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 86 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। ज़िले इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। चिन्यूट में सब्ज मसाला जात की कीमत में होश रुबा इजाफा। सब्जियों की कीमत में 15% इजाफे से शहरी परेशान। आलू 80, प्याज 60, अदरक 320, लहसुन 180, टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू और दीगर सब्जियों के रेट भी दोगुना हो गए। सोइलेज बनाने वालों के लिए महकमा ज़राअत की अहम हिदायत। जुलाई अगस्त काश्त का बेहतरीन महीना करार। अभी चारा काश्त करके सोइलेज बनाया जा सकता है। डीडी ज़राअत औसी का कहना है कि साइलेज को चारे की अदम दस्तियाबी की सूरत में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रुई की कीमत में कमी मगर धागा महंगा होने लगा। धागा महंगा होने से पावर लूम्स मालिकान परेशानी से दो चार। कहते हैं धागा महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ेगी। चेयरमैन पावर लूम ऑनर वहीद खालिक रामी का कहना है कि रुई की कीमत कम होने से धागा सस्ता होना चाहिए। पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की कीमतों में इजाफा होगा। जंग में टिड्डी दल के बाग के पास पर सफेद मक्खी का हमला। हमले के नतीजे में कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। महकमा ज़राअत ने तदारुक के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। फेस्को जड़ांवाला के अनोखे काम। रब कॉलोनी के मुताबिक घरों में इलेक्ट्रिक पोल लगा दिए। फेस्को ने कॉलोनी की प्लॉटिंग से कबल पोल लगाए। मकान तामीर किए तो पोल दर्द-सर बन गए। मालिक मकान के दुहाई फेस्को को मुताबिक दरख्वास्तें दी। पोल हटाने के लिए अमला फेस्को का मुतालबा कर रहा है। अहले इलाका का इल्जाम। सरकारी स्कूलों में सफाई की हालत गैर तसल्ली बख्श। महकमा तालीम ने 22 स्कूल सरबराहान को शो कॉज जारी कर दिए। कमरों, बरामदों, छतों और अहातों की सफाई न करवाने पर जाती में पेश होने की हिदायत। महकमा तालीम पंजाब लंबी तान कर सो गया। सना 2000 में भर्ती एजुकेटर्स को पेपर प्रोटेक्शन न मिल सकी। एजुकेटर एसोसिएशन ने अदालत से अपने हक में फैसला भी लिया। पेपर प्रोटेक्शन का मसला कई बरस से जेर इल्तवा का शिकार। एजुकेटर एसोसिएशन ने वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग यूनिवर्सिटी की तामीर खटाई में पड़ गई। इंतजामिया ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की इमारत के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन को कॉलेज बनाने की सिफारिश कर दी। तालिबात, वालिदैन और मुख्तलिफ तंजीमें सरापा एहतजाज। फैसला वापस लेने की अपील। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा की मानसून तैयारियां निकासियाब को बेहतर करने के लिए मशीनरी की ओवरहिलिंग। अमला मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइन्स की सफाई में मसरूफ। इमरजेंसी कैंप में कायम कर दिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात चौधरी आदिल परवेज गुज्जर ने सफियाना के अवाम का देरीना मुतालिबा पूरा कर दिया। करोड़ों की लागत से सीवरेज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि मंसूबे पर 10 करोड़ लागत आएगी। जल्द ही रेस्क्यू ऑफिस और अस्पताल के अपग्रेडेशन का तोहफा भी दूंगा। शहरियों ने आदिल परवेज गुज्जर का शुक्रिया अदा किया। जंग की मुताबिक अहम सड़कें टूट फूट का शिकार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुरम्मत के लिए फंड्स मांग लिए। डीसी ताहिर वटू ने समरी आला हुकाम को 8 साल कर दी। मुहर्रम से कबल मुरम्मत के लिए 38 लाख मांगे गए। जाती रंजिश या जायदाद का लालच। तांदियावाला के चक 422 में 2 बहनें चचा के हाथों कत्ल। मुलजिम अल्लाह रखा ने बेटे निसार से मिलकर सिदरा और रानी पर फायरिंग कर दी। सिदरा मौके पर जाँ बहक जबकि रानी अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। में रास्ता न देने पर बाअसर अफराद का घर पर दावा। खातीन समेत 7 अफराद के सर फाड़ दिए। बाजुओं और टांगों पर तशद्दुद के निशानात। जख्मियों का डीपीओ ऑफिस के बाहर इंसाफ के लिए एहतजाज। कहा कि पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद किया गया। डीपीओ से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। फैसलाबाद में थानेदार का बेटा भी थानेदार। एएसआई के बेटे सालिक अली ने वालिद की वर्दी पहन ली। जदीद असलिया के साथ तस्वीर। हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। इलाका मकीनों ने सीपीओ को दरख्वास्त दी। कार्रवाई न हुई। सालिक अली ने दरख्वास्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करके कानून का मजाक बना दिया।
अदालती बैलफ का थाना फैटमिक पर छापा। बैलफ ने थाने में महबूस शख्स को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने उमर समान को गैर कानूनी हिरासत में लिया था। बैलफ मोहम्मद अजीम अरशद ने बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने समाअत की। डीएसपी शोरकोट सजाद चीमा की ज़ेर सदारत अमन कमेटी मीटिंग, मेंबरान के अलावा मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों की शिरकत। एमएस सजाद चीमा ने कहा, शहरी एसओपीज पर अमल करें। ईद के दिनों में वन व्हीलिंग, पतंगबाजी, हवाई फायरिंग की इजाजत नहीं होगी। ईद कुर्बान आते ही मवेशी मंडियों में रौनक बहाल होने लगी। फैसलाबाद में नया मुआना मवेशी मंडी सज गई। बड़े बड़े सींगों वाले रंग बिरंगे बकरे सबका दिल लुभाने लगे। मंडी में कुर्बानी के जानवरों की भरमार। व्यापारी और शहरी एसओपीज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने लगे। जंग में अमन कमेटी मेंबरान की मीटिंग, डीएसपी सैफुल्ला भट्टी की शिरकत। ईद कुर्बान पर हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी। लाइव स्टॉक फैसलाबाद का काम सुस्त रवि का शिकार, किसान परेशान होने लगे। कहा कि अभी तक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम शुरू न हो सकी। वेटरनिटी अस्पतालों में भी अद्वियात कम पड़ गई हैं। डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत इजलास, मवेशी मंडियों में सफाई, पानी की फराहमी और दीगर इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया गया। ईद उल अजहा की मुनासिब से सफाई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा राना उमर फारूक का पुलिस लाइन का दौरा, रिकॉर्ड समेत पुलिस के पड़े सामान का जायजा लिया। एहलकारों के मसाइल भी सुने और हल करने की यकीन-दहानी भी करवाई। शहबाज चौक पे आगाही कैंप कायम कर दिया। डीपीओ राना उमर फारूक का दौरा, इंतजामात का जायजा। और फैसलाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5188 हो गई। वायरस से 3164 अफराद सेहतयाब हुए। फूजी मर्ज 203 मरीजों की जिंदगियां निगल चुका है। कमालिया में कोरोना के 73 केसेज रिपोर्ट हुए। 68 ने वायरस को शिकस्त दी। 2 अफराद घरों में करंटीना हैं।